Yes. Good afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon, madam. Yes. Very good. Good afternoon. Now we shall start our class. This is the first class to both the sixth class and seventh class students. And your read English textbook name is. What is the name of your English textbook? Our World Through English. Our English. Our World Through English. Okay. Yes. And all the textbooks are with this title only. The textbook title will be like this for all sixth class, seventh class, eighth, ninth, tenth also. Everyone will have like this only. And there is one general suggestions for all the students from 6th to 10th. That page is here. It is called Note to the Students. It is called as Note to the Students. So whether you have textbooks or not textbooks, you can listen and you can understand this. This is for all classes. Some suggestions for all classes. Note to the students. Dear student, as you all know, your English textbook is student friendly and interactive in nature because you are now entered into from primary to upper primary classes. Sixth and seventh classes are called upper primary classes. So now you have entered into upper primary classes. So I will tell you few things. Dear student, as you all know, మీకందరికీ తెలిసినట్లుగా KNOW know means తెలిసినట్లుగా. Everyone should see here, look at me. Some are not looking at me. Your English textbook is student friendly. What is your English textbook? It is student friendly means friend. It is a friend of the student. You are all students, and this textbook is your friend. What is this English textbook? Your friend. What is it? Our all ఫ్రెండ్. ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ని మీరు ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? మీ ఫ్రెండ్ లాగే ట్రీట్ చేయాలి. హౌ డూ యూ ట్రీట్ యువర్ ఫ్రెండ్? మీరు మీ ఫ్రెండ్తో ఎలా ఉంటారు చెప్పండి? హౌ డూ యూ బిహేవ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్? వాట్ డూ యూ డూ? యూ టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ కదా? టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ నాట్? యువర్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో టాక్స్ టు యూ. Your friend will యువర్ friend. ఫ్రెండ్ ఆల్సో టాక్స్ టు యూ. నీవు నీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడతావు, మళ్ళీ నీ ఫ్రెండ్ కూడా నీతో మాట్లాడతారు కదా. ఫ్రెండ్స్ అలాగ ఉంటారు. అండ్ యూ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బీ విత్ ద ఫ్రెండ్. ఎప్పుడు మీకు ఫ్రెండ్తోనే ఉండాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడు ఫ్రెండ్తో ఉండాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ మీతో ఎప్పటికీ మీరు దగ్గర పెట్టుకొని ఉండాలి. యూ షుడ్ అండ్ యూ లవ్ యువర్ ఫ్రెండ్ కదా. మీ ఫ్రెండ్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా. ఇష్టమేనా లేదా? ఫ్రెండ్ అంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి మీకు అందరికీ కూడా ఈ friend చాలా ఇష్టం ఉండాలి. okay, ma'am. చాలా ఇంగ్లీష్. యూ షుడ్ లవ్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్. యూ షుడ్ లవ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ యూ షుడ్ love and respect your English teacher also. Understand? Because it is an international language. English is an international language. మీరు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలు, మీరు అన్ని దేశాలు తిరిగి రావచ్చు. We need not learn all the languages like Japanese, Korean language, and also Germany language, French language. So like that, so many languages are there in the world. But you need not learn all those languages. You should learn only విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి తమ్ముడు. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? ఎక్కడెక్కడో చూస్తున్నావు, నవ్వుతున్నావు, సైగలు చేస్తున్నావు. యు ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ మీ. లుక్ ఎట్ మీ.
So your English textbook is student friendly and interactive in nature. In its nature. Nature అంటే ఏంటి? It has two meanings. అవుట్ సైడ్ నేచర్, ప్రకృతి అంటారే అది ఒకటి. అనదర్ నేచర్ ఈజ్ మన స్వభావం ఉంటుంది కదా, మనకు ఒక నేచర్ ఉంటుంది, ఒక స్వభావం ఉంటుంది. బుద్ధి అంటుంటారు, ఆమె బుద్ధి అంతే, చాలా పీసినాస్తి అంటారు, అంటే ఆమె నేచర్ అటువంటిది అని అర్థం. నేచర్ కదా, ఆమె బుద్ధి చాలా మంచి బుద్ధి, ఆమె నేచర్ అటువంటిది. సో నేచర్ అంటే బుద్ధి కూడా. అలాగా ఎటువంటి స్వభావం ఉంటుందంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్కి, ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టివ్. ఇంటరాక్టివ్ మీన్స్ ఇంటరాక్టివ్, నాట్ అట్రాక్టివ్. ఇంటరాక్టివ్ మీన్స్ స్పీకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకరితో ఒకరు సంభాషిస్తే దాన్ని ఇంటరాక్షన్ అంటారు. ఇంటరాక్షన్ మీన్స్ స్పీకింగ్ టు వన్ అనదర్. సో ద టెక్స్ట్ బుక్ విల్ స్పీక్ టు యూ అండ్ యూ కెన్ స్పీక్ టు యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్తో మాట్లాడవచ్చు, మీ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా మీతో మాట్లాడుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఫ్రెండ్ కదా, ఫ్రెండ్ అయితే ఏం చేయాలి? ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవాలి కదా, ముచ్చట్లు పెట్టుకోవాలి. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఏం చేస్తుందంటే మీతో చక్కగా ముచ్చట్లు పెట్టేసి మీతో చక్కగా మాట్లాడుతుంది. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్తో చక్కగా ఈ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ అనే మీ ఫ్రెండ్తో మీరు చక్కగా ఇంటరాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ స్పీక్, understand, and the book also will speak to you. Next point, the new teaching methods and the activities given in the textbook demand your active participation. See, in this book there are some new teaching methods. కొత్త పద్ధతులు పెట్టారు ఇందులో. New teaching methods are added in this book and the activities given in the textbook. ఈ న్యూ టీచింగ్ మెథడ్స్ ప్రకారంగా కొన్ని కొత్త యాక్టివిటీస్ పెట్టారు ఇందులో. టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని కొత్త యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో పిక్చర్ స్టడీ కానీ, లేకుంటే ఇంకేముంది, ఓరల్ డిస్కోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, వొకాబులరీ ఉంటుంది, గ్లాసరీ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా ఎక్సర్సైజెస్, గ్రామరు, రైటింగ్, స్టడీ స్కిల్స్ అని, మళ్ళీ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్, అట్లా చాలా ఉంటాయన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ న్యూ మెథడ్స్ అండ్ ద యాక్టివిటీస్. ద బ్యాటరీ ఈజ్ లో, కీప్ చార్జర్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో. యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? యాక్టివిటీస్ అంటే మీరు చేసే, మీ తెలుగులో కూడా ఉంటాయి, అది క్రియేటివిటీ. ఇంకేముంటుంది? కృత్యములు అంటారు చూడండి, కృత్యములు అని మీ తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది. యాక్టివిటీస్ అనమాట, అంటే పనులు, కొన్ని పనులు చేపిస్తుంది అనమాట. ఆ పని చేయండి, ఈ పని చేయండి, ఇలా ఆడుకుందాం రండి, అలా ఆడుకుందాం రండి అని ఫ్రెండ్ పిలుస్తారు కదా, ఇలా మాట్లాడుకుందాం, ఇలా ఇక్కడికి వెళ్దాం, అక్కడికి వెళ్దాం అంటుంది కదా. అలాగా దీంట్లో కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయిస్తుంది అనమాట టెక్స్ట్ బుక్. In the textbook, they demand your active participation. So in all these activities and teaching methods, your active participation is demanded. మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్తో ఉన్నప్పుడు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు? ఆడుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎంత యాక్టివ్గా ఆడుకుంటారు కదా. పరిగెత్తండి ఇద్దరు అంటే యాక్టివ్గా పరిగెత్తుతారు. ఇద్దరు రాసుకోండి అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఇద్దరు ముచ్చట్లు పెట్టండి అంటే యాక్టివ్గా ఉంటారు. అలాగా ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో మనం చదివేటప్పుడు, యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు మీరు అందరు కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే, యూ ఆల్ షుడ్ బి వెరీ యాక్టివ్. యూ ఆల్ షుడ్ బి వెరీ యాక్టివ్. యాక్టివ్ అంటే ఏంటి? చురుగ్గా ఉండాలి. సో ఇదిగా ఫ్రెండ్ వచ్చాడంటే ఏం చేస్తారు? పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారు కదా ఫ్రెండ్ వచ్చారు. కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా మీరు అలాగా ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఇంగ్లీష్ అనగానే మీకు ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం రావాలి. సో ఇదిగా ఉండకూడదు, తప్పు. తెలిసిందా? ద క్వశ్చన్స్ ద టీచర్ యాస్క్స్ ఎట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ may have more than one answer. See, sometimes your teacher may ask you questions. Okay?
వెన్ షీ ఆస్క్స్ యూ క్వశ్చన్స్ అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, మీకు లెర్నింగ్ చేయించేటప్పుడు మీ టీచర్ అప్పుడప్పుడు ఏం అడుగుతారు? క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అలా అడిగినప్పుడు దోస్ క్వశ్చన్స్ మే హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ ఆన్సర్. దోస్ క్వశ్చన్స్ మే హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ ఆన్సర్. మోర్ దెన్ వన్ అంటే ఏంటి? ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు. క్లాస్లో 40 స్టూడెంట్స్ ఉంటే 40 ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒక్కరొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు కదా. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నీకేమి ఇష్టము అని అడుగుతారు కదా. నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంది అన్నారు అనుకోండి, అందరు ఒకే ఆన్సర్ రాస్తారా? రాయరు కదా. అట్లా నీకు ఇష్టమైన ఆట ఏంది అన్నారు అనుకోండి, విచ్ గేమ్ డూ యూ లైక్ ద మోస్ట్ అంటే డూ యూ ఆల్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్? నో, యూ డోంట్ రైట్ లైక్ దట్. సో కొన్ని వాటికైతేనేమో ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటుంది, క్లాస్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఒకటే ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది. కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఎన్ని మోర్ దాన్ వన్ ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్, నంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ యూ విల్ గెట్. Understand? So like that, so number of answers will be there. The questions that you are expected to express your ideas and thoughts freely. సో ఏదైనా అడిగినప్పుడు మీ ఫ్రెండ్తో మీరు భయపడుకుంటా సిగ్గుపడుకుంటా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అలాగా? డూ యూ బిహేవ్ లైక్ దట్? ఏముండరు కదా. అట్లనే టెక్స్ట్ బుక్లో ఏవైనా క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు you should not feel shy, you should not feel scared. మీరు భయపడకూడదు, షైగా కూడా ఫీల్ కాకూడదు. మరి ఎలా చెప్పాలి? యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఐడియాస్. మీకేమైనా ఐడియాస్ వచ్చినా, మీకేమైనా థాట్స్ వచ్చినా, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ ఫ్రీలీ. మీకు ఏ థాట్స్ వస్తాయి, ఏ ఐడియాస్ వస్తాయి, అవన్నీ మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పేస్తుంటారు కదా. ఇలా చేస్తాము, ఇలా చేద్దాం, అలా చేద్దాం అంటారు కదా. సో అవన్నీ మీరు ఎలాగ చెప్తారో ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో యూ షుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ యువర్ ఐడియాస్ అండ్ థాట్స్ ఫ్రీలీ. ఫ్రీలీ అంటే డబ్బులు లేకుండా అని కాదు. అంటే మీరు మీ మనస్సులో నుంచి అన్నీ కూడా చెప్పేసేయాలి అని అర్థం. ఏది దాచుకోకుండా చెప్తే ఏమంటారు? ఫ్రీలీ అంటారు. అలా ఏది దాచుకోకుండా అన్నీ కూడా చెప్పేస్తూ ఉండాలి. వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, మీరేం చేయాలి? యు లెర్న్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ త్రూ ఇంటరాక్షన్స్, డిస్కషన్స్ అండ్ షేరింగ్. Better learning takes place when you participate in them actively. See, you learn most of the things. మీరు చాలా విషయాలు ఎలా నేర్చుకుంటారంటే యూ లెర్న్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, మెనీ థింగ్స్. హౌ డు యూ లెర్న్? త్రూ ఇంటరాక్షన్స్. ఇంటరాక్షన్స్ మీన్స్ వాట్? ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం. వాటిని ఏమంటారు? ఇంటరాక్షన్. ఓకేనా? They are called as interaction. How to accept? We are not getting. Okay. You learn most of the things through interactions. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం ద్వారా. అండ్ దెన్ డిస్కషన్స్ మనం కూర్చొని ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకోవటం. అదేలా ఇదేలా అని ఎలాగో అన్నీ మనం చర్చించుకుంటాం, డిస్కషన్స్ అంటారు. అండ్ దెన్ షేరింగ్ అంటే నాకు తెలిసినవి నీకు చెప్తాను, నీకు తెలిసినవి నాకు చెప్తాను. అట్లా ఒకరికి తెలిసినటువంటివి ఒకరికి చెప్పుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు? షేరింగ్. ఇప్పుడు మీ ఫోన్స్లో కూడా షేరింగ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. వాట్సాప్లో షేరింగ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనకు తెలిసినది ఏదైనా పంపించాలి అంటే వెంటనే షేరింగ్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి పంపించేసేస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేరింగ్. సో ఇక్కడ కూడా మన మైండ్లో ఏవైనా థాట్స్ వచ్చినప్పుడు, మనకి ఏవైనా ఐడియాస్ వచ్చినప్పుడు, మనకి ఏవైనా తెలిసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు షేర్ దెమ్. బెటర్ లెర్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దెమ్ యాక్టివ్లీ. సో ఇలాగా ఇంటరాక్షన్, డిస్కషన్స్, షేరింగ్స్లో మనం యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే, వెన్ వీ
uh, participate in them actively, then the learning will be better. The learning will be better. లర్నింగ్ అనేటటువంటిది చాలా బెటర్గా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది. Try to understand the main ideas by guessing the meaning of words and sentences. సో మీరేం చేయాలంట, లెసన్స్ చెప్పేటప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ ఐడియాస్. చెప్తున్న దాంట్లో మెయిన్ ఐడియా ఏంటి అనేటటువంటి దాన్ని మీరేం చేయాలంట, మీరు యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? యు షుడ్ అండర్స్టాండ్ how by guessing the meaning of words and sentences. When you read something, by guessing the meanings of the words and the sentences, you should try to understand what is there in that paragraph or what is that in that sentence, in that lesson. And you may use the glossary given at the end of the text to use a dictionary or use a dictionary. మీకు కొన్ని వర్డ్స్ అర్థం కానప్పుడు మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి, వాట్ యూ షుడ్ డూ? ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ గో టు ద గ్లాసరీ. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలాగ గ్లాసరీ అనే లెసన్ తర్వాత ఇలాగ ఉంటుంది, గ్లాసరీ అని ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ గో టు ద గ్లాసరీ. గ్లాసరీలోకి వెళ్తే కొన్ని మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, జిమ్నాస్టిక్స్, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్. ప్రాపర్టీ, objects or things owned by somebody. Woe, extreme sadness. Harmony, a state of living together peacefully. Unanimously, unitedly. Become bigger and bigger. Swell unpleasantly. సో లైక్ దిస్ గ్లాసరీలో మీకు ఏవైనా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ ఉంటాయి. అయితే అన్నీ ఉండవు, కొన్నే ఉంటాయి. అయితే మిగతావి మీరు ఏం చేయాలి, ఇంకా మీకు చాలా తెలియని మీనింగ్స్ ఉంటే యూ షుడ్ గో టు ద డిక్షనరీ. యూ షుడ్ రెఫర్, యూ షుడ్ యూజ్ అ డిక్షనరీ. డూ యూ నో డిక్షనరీ? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ అ డిక్షనరీ? Raise the dictionary. ఓకే, మీకు అందరికి డిక్షనరీ అంటే తెలుసు కదా. చిన్నప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని కొనుక్కోవాలి అని చెప్పాం. దాంట్లో ఏముంటాయి, మీనింగ్స్ ఉంటాయి. మనకు ఉంటాయి మనకు తెలియని మీనింగ్స్ అన్నీ దాంట్లో తెలుసుకుంటాం. సో మనకి ఏదన్నా తెలియనప్పుడు, మనం చదువుకునేటప్పుడు ఏదైనా తెలియకుంటే డిక్షనరీ యూజ్ చేయాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద గ్లాసరీ ఆల్సో. That's why in English classes your teacher or myself మేము ఏం అడుగుతామంటే, ముందే మీరు లెసన్ చదువుకొని అందులో మీకు ఏవేవైతే న్యూ వర్డ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అండర్లైన్ చేసి వాటి మీనింగ్స్ అన్ని డిక్షనరీలో వెతికి రాసుకొని రావాలి అని చెప్తాం. యూ విల్ బీ గివెన్ ఏ హోంవర్క్. అండర్స్టాండ్? మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాం. అందరు కూడా ఫస్ట్ లెసన్ తీయాలి. నేను కూడా ఇప్పుడు మీకు కూడా హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. 7th class and 6th class students, you all should take your English reader and then what should you do? You should underline the difficult words. నీకు ఏదేదైతే అర్థం కాని వర్డ్ ఉందో ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా నువ్వు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో నుంచి మీరు మీనింగ్స్ రాయాలి. దాంట్లో చూసి మీనింగ్స్ రాయాలి. ఓకేనా? ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మనకు మీనింగ్స్ తెలిసినాయి అనుకోండి, వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ దట్ స్టోరీ అండ్ దట్ లెసన్. సో లైక్ దట్ వీ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లెసన్ by knowing the meanings of the words and also by knowing the meanings of the sentences. Okay? Next point. Try to identify the features of the text such as story, essay, poem, etc. You are reading and share them with your classmates. మీరు లెసన్ చదివినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్? టెక్స్ట్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. స్టోరీ ఉంటుంది కదా, కొన్నిసార్లు ఏముంటాయి, స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇందులో.
కొన్నిసార్లు ఏమో ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి కదా, కాన్వర్జేషన్స్ ఉంటాయి, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడే సంభాషణలు ఉంటాయి, కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏమో పోయం ఉంటుంది కదా, పద్యాలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఏమో ఇంటర్వ్యూ, ఎవరైనా వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు కదా, అలాగా ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఏమో ఎస్సే, ఒక వ్యాసంలాగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏమో అది బయోగ్రఫీ లాగా ఉంటుంది. బయోగ్రఫీ అంటే వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర, వాళ్ళ చరిత్ర అంతా ఉండంటే వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు రియలైజ్ చేశారు వాళ్ళంతా కూడా ఉంటుంది. సో అటువంటి జీవిత చరిత్రలు బయోగ్రఫీస్ అంటారు. అది వేరే వాళ్ళు రాస్తే, ఒకరి చరిత్రను ఇంకొకళ్ళు రాస్తే బయోగ్రఫీ అంటారు. ఇప్పుడు గాంధీ గారి గురించి నేను రాశాను అనుకోండి, ఆయన జీవిత చరిత్ర అంతా, అది బయోగ్రఫీ అవుతుంది. ఒకవేళ గాంధీ గారే రాసుకున్నారనుకోండి, తన గురించి తానే ఒక బుక్ రాశారనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోబయోగ్రఫీ. వాట్ ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్? ఆటోబయోగ్రఫీ. అటువంటివి కొన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఇంకేముంటాయంటే న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ లాగా కొన్ని ఉంటాయి. తర్వాత డైలాగ్ రైటింగ్, డ్రామాల్లాగా కొన్ని ఉంటాయి, డ్రామా లాంటి లెసన్ ఉంటుంది. అలాగే డిఫరెంట్ లెసన్స్. వాటన్నిటిని ఏమంటారంటే టెక్స్ట్ అంటారు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్, ఇదేంటి అనేటటువంటిది మీరు కనుక్కోవాలి. ఆ లెసన్ని చదివినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెసన్, ఇది ఎటువంటి లెసన్, ఇది పోయమా, ఇది స్టోరీనా, ఇది ఎస్సేనా, ఇది డ్రామానా, ఇది కాన్వర్జేషనా, మరి ఇది న్యూస్ పేపర్ రిపోర్టా, ఇది ఎస్సేనా, ఇది బయోగ్రఫీనా, ఇది ఆటోబయోగ్రఫీనా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెసన్ ఈజ్ దిస్ అనేటటువంటిది మీరు కనుక్కోవాలి అని చెప్తున్నారు. ట్రై టు ఐడెంటిఫై. ఐడెంటిఫై మీన్స్ గుర్తించడం, గుర్తుపట్టాలి. అర్థమైందా? గుర్తుపట్టాలి, ఇది ఏ రకమైన లెసన్ అని గుర్తుపట్టాలి. అలాగ నేర్చుకోవాలి. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంత జాగ్రత్తగా ఎన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిక్షనరీ రెఫర్ చేయాలి, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ లెసన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందులో మనం ఇంటరాక్షన్స్ చేయాలి, డిస్కషన్స్ చేయాలి, మన థాట్స్ని ఫ్రీగా అన్నీ బయటికి చెప్పేస్తూ ఉండాలి. ఇలాగంతా చేస్తే ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుందన్నమాట. సో టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ వెల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ ఆల్ లిజనింగ్? ఇలాగ చేస్తే మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది. If you want to learn good English, you should do all these things. Next point, while working in groups, while working in groups, take turns to share what you could understand, what you could not understand, and the parts you liked the most. And while working in groups, కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని గ్రూప్స్గా పనిచేయమని నలుగురిని ఒక గ్రూపు, 5 మెంబర్స్, 4 మెంబర్స్, 3 మెంబర్స్, 6 మెంబర్స్ గ్రూప్స్గా చేసి లెసన్ చదవమని చెప్తాం. అలా చదివి మీరు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ టేక్ టర్న్స్ టు షేర్ వాట్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్. టర్న్స్ అంటే ఏంటివి? వంతుల ప్రకారంగా ఇలాగ అందరు రౌండ్గా కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒకరు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో వాళ్ళు చెప్పాలి. ఓకే, సో చరణ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, చరణ్కి ఏం అర్థమైందో ఫస్ట్ చరణ్ చెప్పాలి. అదే ప్యాసేజ్ అందరు చదవాలి. అందరు చదువుకున్న తర్వాత చరణ్కి ఎలాగ అర్థమైందో చరణ్ చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఇంకెవరున్నారు అక్కడ? ఆంజనేయులు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆంజనేయులకి ఎలా అర్థమైందో ఆంజనేయులు చెప్పాలి. ఇంకా హూ ఆర్ దేర్? భవిత ఉంది, భవితకి ఎలా అర్థమైందో భవిత చెప్పాలి. జెస్సిక ఉంది, జెస్సికకి ఎలా అర్థమైందో జెస్సిక చెప్పాలి. నిస్సి ఉంది, నిస్సికి ఎలా అర్థమైందో నిస్సి చెప్పాలి. ఎవరెవరికి ఏమేమి అర్థమైందో చెప్పాలి. ఇంకా ఎవరికి ఏమి అర్థం కాలేదో కూడా చెప్పాలి. నాకు ఇది అర్థమైంది కానీ ఇది అర్థం కాలేదు, ఏదైనా అర్థం కాకుంటే నాకు ఇది ఏందో అర్థం కాలేదు అని చెప్పాలి. అర్థమైంది ఏంటో చెప్పాలి, అర్థం కానిదేదో కూడా చెప్పాలి. యూ షుడ్ టెల్ what you could understand and what you could not understand. ఏది మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోయారో కూడా చెప్పాలి. లేకుంటే వేరే వాళ్ళకి అర్థమైతే వాళ్ళు చెప్తారు కదా, మనకు అర్థం కానిది ఏదైనా వేరే వాళ్ళకి అర్థమవుతే వాళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి మనకి ఏం అర్థం కాలేదో చెప్పాలి. అండ్ వాట్స్ యూ లైక్డ్ ద మోస్ట్, ఆ లెసన్ మీరు చదివినప్పుడు మీరేం చెప్పాలి?
అందులో ఏ పార్ట్ మీకు చాలా ఇష్టమైందో అది కూడా చెప్పాలి. అండ్ ద పార్ట్ విచ్ యు లైక్ ద మోస్ట్, మీకు ఏ పార్ట్ చాలా ఇష్టమైందో అది కూడా ఇష్టమైనటువంటి దాన్ని చెప్పాలి. నెక్స్ట్, థింక్ క్రిటికలీ, ఆఫర్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ద టీచర్ asks you. Yes, when your teacher asks you some questions, you should think critically. అందరు ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పకూడదు. అండర్స్టాండ్? సో యూ షుడ్ థింక్ క్రిటికలీ, బాగా ఆలోచించి, బాగా విమర్శించి, దీనికి ఇలా కూడా ఎందుకు చెప్పకూడదు, దీని ఆన్సర్ ఇలా కూడా ఎందుకు చెప్పకూడదు, దీని ఆన్సర్ ఇలా కూడా ఎందుకు చెప్పకూడదు అని చెప్పేసి మనం రకరకాలుగా ఆలోచించాలి. అండర్స్టాండ్? సపోజ్ ఏముంటుంది అలాగా మెనీ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉండేటటువంటిది. ఇప్పుడు మీరు ఒక సర్కస్కి వెళ్ళారనుకోండి. అండర్స్టాండ్? సర్కస్లో నీకేం నచ్చింది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు? చరణ్, సర్కస్ జోకర్ మేము నాకు ఇష్టం. వెరీ గుడ్, జోకర్ అంటే చాలా నచ్చింది చరణ్కి. నువ్వు చూసావా సర్కస్? నీకేం నచ్చింది సర్కస్లో? ఏమి ఇష్టమైంది చెప్పు. సర్కస్లో మీకు ఇష్టమైంది ఏది అంటే అందరు జోకర్ అనకూడదు. చరణ్కి జోకర్ ఇష్టమైంది, వేరే వాళ్ళకి వేరే. ఎలిఫెంట్ చేసిన ఫీట్స్ చాలా ఇష్టం ఉండింటాయి, లేకుంటే సైక్లింగ్, రకరకాల సైక్లింగ్స్ చేస్తారు. ఒక్కటి సైకిల్ మీద ఇట్లా 7 మంది వెళ్తూ ఉంటారు. మధ్యలో ఒక ఆమె ఉంటుంది, ఇటుపక్క ముగ్గురు ఉంటారు, ఇటుపక్క ముగ్గురు ఉంటారు. 7 మెంబర్స్ ఒక్క బైసికల్ మీద ఇలాగ వెళ్తూ ఉంటారు. అది నచ్చుతుంది. కొంతమందికి ఉయ్యాలలో ఫీట్స్ చేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు ఇలాగ ఊరికే వాళ్ళు ఇలాగ ఒక ఉయ్యాలని ఇట్లా పడేస్తే వీళ్ళు పోయి దాన్ని ఇలాగ అందుకుంటారు. అంతే, దూరం నుంచే పోయి ఇలా అందుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు ఊగుతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వదిలేస్తే అవతల వాళ్ళు పట్టుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు ఊగుతారు. ఇట్లా రకరకాలు చాలా ఉంటాయి. మీరు అందరు చూడాలి. యూ షుడ్ సీ సర్కస్. సర్కస్లో చాలా ఫీట్స్ ఉంటాయి, అటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఇంకేం చేస్తుంటాయి, లయన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లయన్స్ ఏం చేస్తాయి, లయన్స్ కొన్ని ఫీట్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ రింగ్ మాస్టర్ అవేం చంపవు, అవేం ఏమీ కూడా చెయ్యవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాగ అలవాటు చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి కొంతమందికి అది నచ్చుతుంది. కొంతమందికి ఇంకా ఏముంటాయి సర్కస్లో? టైగర్ మ్యామ్, టైగర్స్ ఉంటాయి, లయన్స్ ఉంటాయి, ప్యారెట్స్ కొన్ని ఫీడ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి, మంకీస్ కొన్ని ఫీడ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా అందులో చాలామంది గర్ల్స్ ఉంటారు, బాయ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా చాలా ఫీడ్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఒక్కరొక్కరికి నీకు ఏం నచ్చిందంటే సో మెనీ వ్యూస్, సో మెనీ ఆన్సర్స్ వీ కెన్ గివ్. అండర్స్టాండ్? సో లైక్ దట్ యూ షుడ్ థింక్ క్రిటికలీ. ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చెప్పాలి. ఆఫర్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ద టీచర్ asks you. టీచర్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే అందరూ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ చెప్పొచ్చు. అందరూ ఒకటే చెప్పాలని ఏం లేదు. థింక్ క్రిటికలీ. ఇంకా బాగా ఆలోచించి మీరు రకరకాలైనటువంటి ఆన్సర్స్ చెప్పవచ్చు. సరే, మీకు ఏది ఇష్టం ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మీకు చాలా ఇష్టమో దానికి కూడా ఒకరొకరికి ఒక ఇష్టం ఉంటుంది కదా. సరే, కొంతమంది మ్యాథ్స్ ఇష్టం అన్నారు. వై డూ యూ లైక్ మ్యాథ్స్? కొంతమంది ఇంగ్లీష్ ఇష్టం అండి. వై డూ యూ లవ్ ఇంగ్లీష్? వై డూ యూ వాంట్ ఇంగ్లీష్? వై డూ యూ లైక్ ద ఇంగ్లీష్ ద మోస్ట్? ఎందుకు మీకు ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అని ఒకరు చెప్తారు. బికాస్ ద ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఆర్ మెనీ అని కొంతమంది చెప్తారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ నవే డేస్ అని కొంతమంది చెప్తారు కదా. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ మెనీ ఆన్సర్స్. సో టీచర్ ఇష్టం ఉంటే కూడా ఆ టీచర్ చెప్పే సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా. కొంతమందికి టీచర్ని బట్టి సబ్జెక్ట్ ఇష్టం ఉంటుంది, కొంతమందికి సబ్జెక్ట్ని బట్టి టీచర్ ఇష్టం ఉంటుంది. సో లైక్ ద డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, యువర్ టీచర్ విల్ గివ్ యూ a task, conversations, descriptions, narratives, etc. after reading a part of the text.
ఎస్ యువర్ టీచర్ విల్ గివ్ యూ పాసిబుల్ రైటింగ్ టాస్క్. టీచర్ ఏం చేస్తారంటే మీకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కాంపోజిషన్స్ ఇస్తారు, రాయండి అని చెప్తారు. మీరు సొంతంగా రాయాలి అని కొన్ని చెప్తారు. ఏం రాయమంటారు? ఒక కాన్వర్జేషన్ రాయండి. చరణ్కి తర్వాత చరణ్, హూ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్? భరత్ మ్యామ్. భరత్. సందీప్. చరణ్, భరత్ మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక కాన్వర్జేషన్ రాయాలి. దేని గురించి? సర్కస్ గురించి. అండర్స్టాండ్? సర్కస్ గురించి నువ్వు ఏమి మాట్లాడతావు, ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు, అది నువ్వు మాట్లాడిన మాటల్ని చరణ్ అని నీ మాటలు పెట్టాలి, మళ్ళీ భరత్ అని భరత్ మాటలు పెట్టాలి. వాటిని ఏమంటారు? కాన్వర్జేషన్స్ అంటారు, లేదంటే డైలాగ్స్ అంటారు. అర్థమైందా? అలాగా. లేదంటే స్టోరీస్. మీకు నచ్చినటువంటి ఒక స్టోరీ రాయండి అంటే మీ స్టోరీ రాయాలి, కథలు రాయాలి, కథ రాయమంటారు, డైలాగ్స్ రాయమంటారు. ఒక చిన్న పోయం రాయండి అంటారు. పోయం రాయమంటే నేను చిన్నగా కిడెక్స్లో జర్మీ ప్రిన్స్ కోసము నేను 3 poems రాశాను. ఐ రోట్ 3 new poems మై సెల్ఫ్. నేనే దాటిని కొత్తగా రాశాను. ఏం రాశాను? ఈజ్ దర్ జర్మీ ప్రిన్స్? జర్మీ ప్రిన్స్, ప్రిన్స్ come here, rhymes, new rhymes, come and tell new rhymes which I wrote. come, జింగిల్ డింగిల్. నాకు గుర్తు లేదు సరిగా, అందుకని కమ్. ఎస్ రైట్, లెట్స్ సే. నేను నాకు కొన్నిసార్లు వాళ్ళని కూడా రాయమంటే మీరు ఎలా రాయాలి అనేటటువంటిది. ఎస్, నౌ జర్మీ ప్రిన్స్ విల్ టెల్. కమ్ ఆన్, సే. క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్పిల్లర్. క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్పిల్లర్. Do you know you can? అదే, do you know you can fly? Do you know you can fly? Changing into a butterfly. Hey, 5 lines ఉంటాయి. 3 lines అయింది, 4 lines అవుతుంది. ఏ 5? No. జింగిల్ డింగిల్ యూ సే. జింగిల్ డింగిల్ ఫ్రిస్కీ ఫ్రాగ్. మంచిగా కూర్చొని మంచిగా చెప్పు. జంపింగ్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ రాక్, క్రోకింగ్ విత్ ఎ రోర్. లైక్ దట్. జింగిల్ డింగిల్ ఫ్రిస్కీ ఫ్రాగ్. జింగిల్ డింగిల్ ఫ్రిస్కీ ఫ్రాగ్ జంపింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్లోటింగ్ లాగ్. ఫ్రాగ్, లాగ్, అట్లా రైమ్స్ రావాలి. ఫ్లోటింగ్, జంపింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్లోటింగ్ లాగ్. ఫ్లోటింగ్ లాగ్ అంటే ఏంటి? తేలుతూ. ఫ్లోటింగ్ అంటే తేలడం. తేలుతూ ఉన్నటువంటి మొద్దు మీద అదేం చేస్తుంది? నీళ్ళలోకి పైకి దాని మీద ఎగిరి ఎగిరి ఆడుకుంటుంది. దాని మీదకి ఎగురుతుంది, మళ్ళీ నీళ్ళలోకి దుంకుతుంది, మళ్ళీ ఎగురుతుంది, మళ్ళీ నీళ్ళ. ఫ్రిస్కీ అంటే ఏంటి అంటే యాక్టివ్ అండ్ నాటీ. తుంటరి ఫ్రాగ్ ఏం చేస్తుంది? జంపింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్లోటింగ్ లాగ్. Jingle dingle frisky frog jumping on a floating log. What after that? Jumping on a floating log. Tarvata prince. Jumping on a floating log tarvata enti? Jumping on a floating log. Croaking. Croaking with a roar. Playing on it more. Croaking with a roar. ఫ్రాగ్స్ అరిచేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారు? అరుపుని క్రోక్ అంటారు. ద ఫ్రాగ్స్ క్రోక్. బెకబెక అంటారు. మనం తెలుగులో అయితే ఫ్రాగ్స్ ఏం చేస్తాయి? కప్పలు బెకబెక అనును అంటారు కదా. సో ఇంగ్లీష్లో క్రోక్ అంటారు. Croaking more and roaring. Croaking with a roar. Jumping on it more. Jumping on it more. Jingle dingle frisky frog. క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్పిల్లర్ ఇంకొకటి. ఇది అయిపోయింది. క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్పిల్లర్ క్రాలింగ్ లైక్ ఏ
లైక్ అన్ అలిగేటర్ అన్నాను. క్రాలింగ్ లైక్ అన్ అలిగేటర్. అలిగేటర్ మీన్స్ వాట్? క్రోకడైల్. ఈ క్యాటర్ పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? ఇలాగా చిన్నగా ఇలాగా క్రాలింగ్ చేస్తుంది. ఎలాగా? ఈవెన్ క్రోకడైల్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి? అవి కూడా ఇలాగా క్రాలింగ్ చేస్తాయి కదా, అవి కూడా నేల మీద ఇలాగ చేస్తాయి కదా. క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్ పిల్లర్ క్రాలింగ్ లైక్ అన్ అలిగేటర్. డూ యూ నో యూ కెన్ ఫ్లై? నీకు తెలుసా నువ్వు ఎగరగలవని? నీకు తెలుసా? చేంజింగ్ ఇన్ టు ఏ బటర్ఫ్లై, నీవు బటర్ఫ్లై లాగా మారిపోయి ఎగురుతావన్న సంగతి నీకు తెలుసా? క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్ పిల్లర్, అది కూడా ఒక రైమ్. బాగున్నాయి రైమ్స్. క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్ పిల్లర్ క్రాలింగ్ లైక్ అన్ అలిగేటర్, క్రాలింగ్ లైక్ అన్ అలిగేటర్. డూ యూ నో యూ కెన్ ఫ్లై చేంజింగ్ ఇన్ టు ఎ బటర్ఫ్లై. ఫ్లై బటర్ఫ్లై రైమింగ్స్ రావాలన్నమాట. అలిగేటర్ నేది అది ఫస్ట్ది ఏంటి? క్యాటర్ పిల్లర్ అలిగేటర్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడేమో డూ యూ నో యూ కెన్ ఫ్లై చేంజింగ్ ఇన్ టు ఎ బటర్ఫ్లై. క్యాటర్ పిల్లర్సే బటర్ఫ్లైస్ అవుతాయి, తెలుసు కదా మీకు, మీ బుక్స్లో వచ్చింది కదా. అలాగా డూ యూ నో యూ కెన్ ఫ్లై చేంజింగ్ ఇన్ టు ఎ బటర్ఫ్లై క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్ పిల్లర్. సో యూ షుడ్ లెర్న్ కదా. చిన్న చిన్న కొత్త కొత్త రైమ్స్ నేను కనిపెట్టాను చూడండి. కిడెక్స్ యాక్టివిటీకి ప్రిన్స్కి 3 కొత్త రైమ్స్ కనిపెట్టి చెప్పాలి. అవి ఎక్కడ నెట్లో ఉండకూడదు, ఎవరు రాసి ఉండకూడదు. అంటే నేను 3 రాశాను. ఇది ఇది ఇంకొకటి ఏది రాశాను, సరే మీకు కూడా చెప్తాను. మన యూట్యూబ్లో పెడతాను. అయిపోయినాయి కదా, రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో పెడతాను, అవి మీరు తర్వాత చూడొచ్చు. ఓకే. 3 రైమ్స్ రిటర్న్ బై అవర్ హెడ్ మిస్ట్రెస్, హెడ్ మేడం, ప్రిన్సిపాల్, మై సెల్ఫ్. నేనే రాశాను. ఓకే, ఇంకోటి కూడా రాశాను, అన్నీ మీరు తర్వాత చూసుకోవచ్చు. సో లైక్ దట్ యూ ఆల్సో షుడ్ రైట్. వాళ్ళు చెప్తున్నారు అదే, యువర్ టీచర్ విల్ గివ్ యూ ఎ పాసిబుల్ రైటింగ్ టాస్క్. మీ టీచర్లు మిమ్మల్ని రాయాలి అని చెప్తారు కొన్ని. అలాగా మిమ్మల్ని కాన్వర్జేషన్ రాయమంటే కాన్వర్జేషన్ రాయాలి, డిస్క్రిప్షన్ రాసుకొని రండి అంటారు. ఇది చూసి దీన్నంతా డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ని మీరు చూసి డిస్క్రైబ్ అంటే వర్ణించాలి. ఏమనుంది? సమ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ వాలీబాల్. దేర్ ఈజ్ ఎ వాలీబాల్ కోర్ట్. సమ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ వాలీబాల్ అండ్ వన్ బాయ్ ఈజ్ tying the net and some are throwing the ball and some are playing hide and seek. ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దాగుడు మూతలు ఆడుతున్న దాన్ని ఏమంటారు? హైడ్ అండ్ సీక్ అంటారు. అండ్ సమ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ షటిల్ కాక్. షటిల్ కాక్ ఆడుతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి షటిల్ కాక్ అని ఇక్కడ చిన్నది ఇది ఉంది కదా, చిన్నది ఇక్కడ కోడికల్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది, చిన్న బ్యాట్స్తో లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, అదొకటి ఆడుతున్నారు. అండ్ సమ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ అండ్ వన్ గర్ల్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ స్కిప్పింగ్ ఆడుతుంది. ఒక అమ్మాయి ఏం చేసి స్కిప్పింగ్ ఆడుతుంది. అండ్ సమ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ బాస్కెట్బాల్. సమ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్. అట్లా రాయాలి. డిస్క్రిప్షన్ అంటే అది, అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఏ. సో మీరు మీ బుక్లో తీసి 6th క్లాస్ వాళ్ళందరూ రాయండి, రాసి నా వాట్సాప్కి పంపించండి, చూస్తాను ఏమేమి రాస్తారో. అది హోంవర్క్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ హోంవర్క్. అండ్ దెన్ ఇంకా అలాగా నరేటివ్ అంటే స్టోరీ రాయమంటే స్టోరీ రాయాలి, అర్థమైందా? మీకు ఏదైనా తెలుగులో స్టోరీ తెలుసు అనుకోండి, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాసుకొని రండి ఆ స్టోరీని అంటే రాసుకొని రావాలి. You should describe this picture. So, after reading a part of the text, brainstorm the task in the whole class and then attempt it individually and present it before the group or class. First ఏం చేయాలి? మీరందరూ సైలెంట్గా ఎవరిది వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకొని దీన్ని ఏం చేయాలి చూసి కాసేపు ఆలోచించాలి. దాన్నే అంటారు. బిఫోర్ డూయింగ్ ద conversation or discussion or story or poem or rhyme or dialogue or whatever it may be, first there should be some brainstorm.
దాని గురించి ముందు ఆలోచించాలి. నేను ఆలోచించకుండానే అలా రాయగలుగుతానా? క్యూటీ బ్యూటీ క్యాటర్పిల్లర్ క్రాలింగ్ లైక్ ఎన్ alligator. Crawling like an alligator. Do you know you can fly? Changing into a butterfly. Cutie beauty caterpillar. అది ఊరికేనే నేను ఏం ఆలోచించకుండానే బ్రెయిన్ స్టామ్ లేకుండానే పెన్ను తీసుకోగానే పేపర్ తీసుకొని వచ్చేస్తుంది అది? రాదు. చాలా ఆలోచించాలి. రైమింగ్ వర్డ్స్ రావాలి, దాంట్లో మీనింగ్ ఉండాలి. మీనింగ్ లేకుండా తిక్క తిక్కగా రాస్తే దాన్ని ఎవరైనా పోయమంటారా? అన్నారు. కాబట్టి కరెక్ట్గా మీనింగ్ రావాలి. క్యూటీగా ఉంది, బ్యూటీగా ఉంది, అదేంటి? క్యాటర్పిల్లర్. అది ఎలా నడుస్తుంది, ఎలా క్రాలింగ్, ఎలా పాకుతుంది? క్రాలింగ్ లైక్ ఎన్ alligator. అలిగేటర్ అంటే క్రోకడైల్. ఇది క్రోకడైల్ లాగా పాకుతూ ఉన్నావు నువ్వు ఎలాగ పాకుతూ ఉన్నావు? క్రోకడైల్ లాగా. మరి నీకు తెలుసా, కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత నువ్వేమవుతావు? బటర్ఫ్లై లాగా మారిపోయి నువ్వు కూడా ఎగురుతావు. నీకు ఆ సంగతి తెలుసా అని అది పోయానికి ఎంత బాగా మీనింగ్ ఉంది కదా దాంట్లో. అలా మీనింగ్ వచ్చేటట్లుగా రాయాలన్నమాట. ఏది రాసినా కూడా చక్కగా అలాగా రాయాలి. ఓకే, బ్రెయిన్ స్టామ్ జరగాలి. అందుకనే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆలోచించి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? బ్రెయిన్ స్టామ్ ద టాస్క్ ఇన్ ద హోల్ క్లాస్ అండ్ దెన్ అటెంప్ట్ ఇట్ ఇండివిజువలీ. అందరు కలిసి దీని గురించి ముందు బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయాలి. బ్రెయిన్ స్టామ్ అంటే ఆలోచించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆలోచించాలి. ఆలోచించాక అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎవరికి వాళ్ళు కూర్చొని రాయాలి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ రైట్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు రాయాలి. రాసిన తర్వాత అండ్ ప్రజెంట్ ఇట్ బిఫోర్ ద గ్రూప్ ఆర్ క్లాస్. దాన్ని రాస్తే దాన్ని తీసుకొని పోయి మీ గ్రూప్ మెంబర్స్కైనా చూపించాలి, లేదంటే మీ గ్రూప్ మెంబర్స్ ముందర పెట్టి చదవాలి. అదర్వైజ్ యూ షుడ్ రీడ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. మీ క్లాస్లో ఉండే అందరి పిల్లల ముందైనా చదవాలి. ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఈరోజుకి ఇక్కడి వరకు చాలు. ఇంకా 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 7 పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. ఎస్, 7 ఆర్ దేర్. దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ టుమారో. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో ఇంగ్లీష్ అంటే ఇలాగ నేర్చుకోవాలి. ఇన్ని రోజులు మీకు ఎవ్వరు చెప్పలేదు కదా ఇంగ్లీష్ అంటే ఎలా నేర్చుకోవాలో. ఇప్పుడు నుంచి మీరు తెలుసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్, సో ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ విత్ యూ. మీకు ఎప్పుడైనా బోర్ కొడితే ఏం చేస్తారు? ఫ్రెండ్తో మాట్లాడతారు కదా, అప్పుడు మీకు ఎప్పుడు బోర్ అనిపిస్తే అప్పుడు ఈ బుక్ తీసుకొని చదవాలి. యూ షుడ్ రీడ్ అండ్ ద బుక్ ఆల్సో విల్ టాక్ టు యూ. ద బుక్ విల్ టాక్ టు యూ అండ్ యూ క్యాన్. దీంట్లో ఏముంటుంది? స్టోరీ ఉంటుంది. ఆ బుక్లో ఉండే స్టోరీ మీరు చదివితే బుక్ మీకు స్టోరీ చెప్పినట్లు కదా. ఈ పిక్చర్ చూపిస్తే ఆ పిక్చర్ ఏం చేసినట్లు? మీ ఫ్రెండ్ మీకు ఓ పిక్చర్ చూపించినట్లు కదా. పిక్చర్ చూపించినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇవన్నీ మాట్లాడాలి. ఇదేంటి, నేను పిక్చర్ చూపిస్తా, నువ్వు చెప్పాలి వే అంటది. బుక్ ఏమంటుంది? నేను నీకు పిక్చర్ చూపిస్తాను, ఆ పిక్చర్ ఏంటో నువ్వు చెప్పుకోవాలి, నువ్వు చెప్పాలి అంటుంది. మీ ఫ్రెండ్ మీతో అలాగా మాట్లాడతారు. నేను పిక్చర్ చూపిస్తాను, ఆ పిక్చర్ ఏంటో నువ్వు చెప్పాలి అంట. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? చెప్పాలి. ఓ నాకు తెలుసులే, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ and some are playing different games. Children are playing different games. What are those different games? Some are playing volleyball, some are playing cricket, some are playing basketball, some are playing shuttlecock, and some are playing football, and some are playing ring ball, and some are playing hide and seek, and one girl is playing skipping. So like that, different children are playing different games. So I know this. అని చెప్పాలి మీరు టెక్స్ట్ బుక్. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ మీకు టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటుంది. homework, ma'am. So with this, let us close our lesson. So this is for your homework. Yes, children. Ma'am, Now, once say homework, ma'am. first on page number 1, there is a 1. 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 1
Some questions are here. What is the place you see in the picture? What things do you see in the picture? What are the games the children are playing? Which game do you like and why? So you have to write answers for all this. Then it will become one description. అండర్స్టాండ్ ఈ 4 క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ రాశారనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వన్ డిస్క్రిప్షన్. అండర్స్టాండ్ దీన్ని మొత్తం మీరు డిస్క్రైబ్ చేసినట్లు అయిపోతుంది. ఓకే, యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ 4 క్వశ్చన్స్. యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ గివింగ్ యూ వన్ పిక్చర్. యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ షోయింగ్ యూ వన్ పిక్చర్ and your friend is asking you to write answers for 4 questions so that it should become one description. సో మీ ఫ్రెండ్తో మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఇవన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, మీరేం చేయాలి? ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. మీ ఫ్రెండ్కి మీరు ఆన్సర్స్ రాసి చూపెట్టాలి. దిస్ ఈస్ ద homework. Okay, now let us close the class. Tomorrow I will explain the other 7 points. Okay children, bye. See you.